नमस्कार सिटी हम देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं राजेश मेहरा। बंदी सिखा की रिहाई नूं लैके एक बार फिर तो उठिया बवाल। गौर हो कि बीते दिनी जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह दे वल्लों श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान हरजिंदर सिंह धामी नूं आदेश दिते गए सन कि बंदी सिखा की रिहाई वास्ते एक कमेटी का गठन किया जाए, जिस तो बाद 11 मैंबरी कमेटी बनाई गई, जिसने श्रोमणी अकाली दल के नाल मिल के दिल्ली जंतर मंतर विखे रोष प्रदर्शन किया। इस रोष प्रदर्शन तो बाद SGPC के नुमाइंदे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर बंदी सिखा की रिहाई नूं लैके मैमोरेंडम देने लई पहुंचे सन। इस मौके कमेटी के नुमाइंदिਆਂ ने दस्सिया कि असीं 10 मिनट तक वरदे मींह विच केजरीवाल के घर के बाहर खड़े रहे, पर केजरीवाल बाहर मंग पत्र लैन नहीं आए और ना ही उन्हों का कोई अधिकारी इस मंग पत्र नूं लैन आया। ये जानकारी मिलने तो बाद जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने गुस्सा दिखाते हुए एक धार्मिक समागम विच कहा कि दिल्ली के इस लाले की मिन्नता करने की हुण कोई लोड़ नहीं। जथेदार ने किवें अपना गुस्सा दिखाया, दिल्ली के मुख्यमंत्री ते कढ़िया, आओ सुनते हैं। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जिन्नी दहाड़ दे नाल दिल्ली दा तख्त हिलदा सी, अज इन्नी कमजोर कर दित्ती है कि दिल्ली दा लाला जिहड़ा बाहर आके नहीं मिलदा। ये अपने अपने गुरुद्वारा साहब दे दरवाजे दे अगे इन्हां बंदी सिंघां दीयां तस्वीरां दे साहब फ्लैक्स बोर्ड लाओ और लिखो कल्ले कल्ले बंदी सिंह बारे कि कितना समा गया बंदी खाने च बैठे जेल च बैठियां और केड़ी सरकार है जिहड़ी इहनूं रिहा नहीं कर रही। हिंदी च लिखो, अंग्रेजी च लिखो, पंजाबी च लिखो और दुनिया भर दीयां संगतां ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਫਲੈਕਸ ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਇਤਿਹਾਸਾਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਪਤਲੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਭਰੋਸਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਹੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚਰਮਰਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਚਰਮਰਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। इस करके चरमरा रही ने क्योंकि असी कमजोर हो गए हैं। साडियां कमजोरियां कारण साडियां संस्थावां जिहड़ियां ने चरमरा रही हैं। साडियां गलतियां कारण जिहड़ियां ने साडियां संस्थावां चरमरा रही हैं। एक कहावत है कि भट पाया सोना जिहड़ा कन्नां नूं खावे। सानू ऐसा राज नहीं चाहिए, सानू ऐसी ऐशो इशरत ते समान साधन नहीं चाहिए ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਸ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰੂਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੂਗਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ। ये देखना होवे तो आ 5-4 दिन पहला वर्दी घटना जी है वो सानू दसदी है कि किन्नियां कमजोर हो गई। बैठे ने श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान सरदार हरजिंदर सिंह धामी, दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के साबका 2 प्रधानों के साहब मैमोरेंडम लैके जाते हैं केजरीवाल मुख्यमंत्री जो दिल्ली का उनकी कोठी के अगे और 10 मिनट बारिश के भेजते हैं। वो मिलने वास्ते इन्होंने बाहर नहीं आता। वो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जिन्नी दहाड़ दे नाल दिल्ली का तख्त हिलदा सी, अज इन्नी कमजोर कर दी है कि दिल्ली का लाला जिहड़ा इन्हां बाहर आके नहीं मिलदा। इन्नी बेहतरी हालत कर दी है श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की कि मुख्यमंत्री जरूरत नहीं समझता कि मेरा एक अफसर जिहड़ा है वो जाके प्रधान को मैमोरेंडम लै ये साडी कमजोरी नहीं है तो होर की है। मैं प्रधान साहब बैठे कहना चाहांगा कि कोई लोड़ नहीं है लेलड़ियां कढण दी। साडा वक्त साडा इतिहास लिख रहा। असी उस वक्त लेलड़ियां नहीं कढ़ियां जो साडे बंद कट्टे जा रहे थे। असी उस वक्त लेलड़ियां नहीं कढ़ियां जो साडियां खोपड़ियां लै रही सी। उस वक्त असी लेलड़ियां नहीं कढ़ियां जो लाहौर के बंदी खानियां दे विच साडियां औरतां दे सामने उन्हां दे बच्चे शहीद किए जा रहे थे। साडे बंदी सिंह शहीद, साडे कौमी जरनैल है, योधे है, वो जेलों दे विच बैठे है। असी उन्होंने रिहाई की मंग कर रहे हैं, मंग करनी है। जे नहीं हो करते तो परवाह करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वक्त साडा इतिहास लिख रहे हैं। आने वाले 100 साल बाद, 200 साल बाद दुनिया पढ़ूगी, दुनिया समझूगी, दुनिया देखूगी
ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਖੋਪੜੀ ਲਈ, ਕਿਵੇਂ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬੰਦ ਕੱਟੇ ਗਏ। 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, 200 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਥੁੱਕੂਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਉਮਰਾਂ ਗਵਾ ਕੇ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਰਲਡ ਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਤ ਫਲੈਕਸ ਬੋਰਡ ਲਾਓ ਔਰ ਲਿਖੋ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਨੂੰ ਬੰਦੀਖਾਨੇ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ, ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਲਿਖੋ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਲਿਖੋ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖੋ, ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਫਲੈਕਸ ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਇਤਿਹਾਸਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਣਨ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਫਲੈਕਸ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਆਉਣਗੇ ਸਾਡੇ, 2-2, 4-4 ਲੱਖ ਦੇ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਇਕੱਠਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀਆਂ ਤਖਤੀਆਂ ਫੜਾ ਕੇ ਖੜਾਓ। ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੇਖੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਖਤੀਆਂ ਖੜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਦੁਨੀਆ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇਖੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੇਣ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ, ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੇਣ ਦੀ। ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਨਾ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਿਆਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫਦ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ, ਔਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਟਾਈਮ ਵੀ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵਰਦੇ 20 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਉਹਦੇ ਨਿਵਾਸ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਵਰਦੇ 20 ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਖੇਚਲ ਇਸ ਵਫਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਫਦ ਹੈ ਇਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿਲਣਾ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਨਾਮ ਮਿਲਣਾ ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਾਸ਼ ਖੜੇ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੋਨਾਂ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਵੀ ਜਲੂਸ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ, 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ 11 ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਚਿੱਠੀ ਰਸੀਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ 24 ਮਈ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜਿਹੜੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ। ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਗੂੰਗੇ ਤੇ ਬੋਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।
ਤੇ ਮਸਲਾ ਕਿਹੜਾ ਆ? ਮਸਲਾ ਆ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 33 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੇ ਉਸੇ ਤਹਿਤ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਜਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਅਪਰੋਚ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੰਦੜ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ, ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ। ਔਰ ਮੀਂਹ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਵੀ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਾਉਂਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ, ਤੇ ਜੇ ਏਡੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਉਹਦੇ ਗਈਆਂ ਉੱਥੇ ਦਰ ਦੇ ਗੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਦਰ ਕਾਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਵਾਂ, ਦਰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਇੰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਮ ਆਈ ਕਿ ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਡਿਊਟੀ ਅਫਸਰ ਦੀ ਲਾ ਦਿਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿਰਤ ਘਣਤਾ ਦੇ ਵੀ ਹੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਯਾਰ। ਉਸ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਜੇ ਇਸ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਆਸਾਨ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਸਾਨ ਫਰਮੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਭਰੇ ਪੀਤੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕਹੀ ਵੀ ਗੁਰਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਕੂਲ ਆ ਵੀ ਜਿੱਲੇ ਹੀਲੇ ਵਿਲੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਬਣਾਓ ਪਚੀਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਰੋਹ ਜਾਗੇ। 33 ਸਾਲ ਯਾਰੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ। 33 ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਉਹ ਬੈਠਾ, ਤੇ 33 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 27 ਸਾਲ 28 ਸਾਲ ਦੇ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਉਹ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਜੁਝਾਰੂ ਸਿੰਘ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਮੰਗਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਗਦੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਬਣਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਸੋ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਦੇਸ਼ ਨਵਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੂਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਗਏ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹੀਲੇ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਲਈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ 95% ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਵੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਮੰਨਣ ਤੋਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਭੈੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਹਦੀ ਇਕੱਲੀ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚੋਂ ਫਿਰ ਰੋਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਫਾਈਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪੇਚਾ ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਂਸਦ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਂਸਦ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ, ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਅਤੇ ਡਾਕੂਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਓ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਲੇਲੜੀਆਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕੌਣ ਸੁਣੇਗਾ? ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਬਾਦਲਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕੱਦ ਉੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰਾ ਕਸੂਰ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਅਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਨਾ ਲੈਣ ਤੇ ਤੋਹੀਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਈਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ।